ریٹ کھلنی چاہیے. ہماری معیشت ہماری جو ہے نا نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ اگر اسٹرانگ ہوگی اس کا امپیکٹ ہماری مارکیٹ میں ڈائریکٹ آئے گا. ہم کئی چیزوں میں خود کفیل ہیں جو کہ ہم انڈیا کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اور کئی چیزیں ہم انڈیا سے امپورٹ کر سکتے ہیں. پاکستان میں حالات اتنے زیادہ خراب ہیں اور سیلاب کا اتنا زیادہ مسئلہ ہے اور لوگ مر رہے ہیں، تو جنگ میں اور جو ہے وہ سب کچھ چیزیں جائز ہیں. یہ جنگی حالات ہیں نا پاکستان کے لیے، تو اگر پاکستان ان سے ماسکیٹو نیٹ خرید بھی رہا ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم تو ان کو پے کر کے خرید رہے ہیں نا. سر انڈیا کو ہمارے ساتھ تجارت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں انڈیا کے ساتھ تجارت کی ضرورت ہے، کیونکہ انڈیا اس وقت دنیا کی 5ویں بڑی اکانومی بن چکا ہے یو کے کو پیچھے چھوڑ کر. ہر ملک انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کر رہا ہے. انڈیا جو ہے اپنا سامان زیادہ سے زیادہ ایکسپورٹ کر رہا ہے، امپورٹ کم کر رہا ہے. پاکستان خود بھی مینوفیکچر کر رہا تھا اور چائنا سے بھی پرچیز کر رہا تھا. انڈیا سے کچھ لمیٹڈ آتا 10% مال آ رہا تھا، لیکن زیادہ تر 70% چائنا سے ہی آ رہا مال پاکستان. نمسکار دوستوں، ہندوستان کی بات میں آپ کا سواگت ہے. یہاں ہندوستان کی ہر خبر آپ کو دیکھنے اور سننے ملے گی، ساتھ ہی پاکستانی سماچار بھی دیکھنے کو ملے گی، اس لیے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں. دھنیہ واد. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سیلاب کی وجہ سے پاکستان میں ملیریا بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے. اس صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے پاکستان کی گورنمنٹ نے بھارت سے 60 لاکھ ماسکیٹو نیٹ خریدنے کا فیصلہ کیا ہے. اسی مدعے پر آج ہم بات کرنے والے ہیں پاکستان کی عوام سے کہ ان کے سارے معاملے پر کیا رائے ہے، کیونکہ زیادہ تر ہم اپنا مال جو ہے چائنا سے منگواتے ہیں، زیادہ تر پاکستان کی ٹریڈ جو ہے وہ چائنا کے ساتھ ہوتی ہے. تو اب ہم چائنا کی بجائے انڈیا کو کیوں پریفر کر رہے ہیں؟ سیلاب کی وجہ سے پاکستان میں ڈینگو اور ملیریا بہت زیادہ پھیل رہا ہے، جس کی وجہ سے ڈیتھ ریٹ جو ہے وہ کافی زیادہ بڑھ گیا ہے. خاص کر بچوں میں ملیریا کی ڈیزیز بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. تو اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے پاکستان کی گورنمنٹ نے ایک ڈیسیژن لیا ہے کہ وہ انڈیا سے 60 لاکھ ماسکیٹو نیٹ خریدنے جا رہا ہے. کیا کہیں گے آپ حکومت کے اس اقدام پر؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ بالکل صحیح. اگر عوام کی فلاح کے لیے ہے تو چاہے انڈیا ہو یا کوئی بھی ملک ہو، پاکستان کو فائدہ لینا چاہیے اپنے عوام کے لیے. وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے کہ کشمیر کی وجہ سے ہمارے ان کے ساتھ معاملہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن اگر فی الحال اگر ضرورت ہے پاکستان کی، کوئی اور ملک نہیں دے رہا تو پھر یہ ضروری ہے لے لیں. سر اس سے پہلے پاکستان میں جو ماسکیٹو نیٹ بکتے تھے وہ کہاں سے آتے تھے؟ پاکستان خود بناتا تھا یا کہیں سے پہلے بھی خریدتا؟ نہیں، چائنا کے محل میں آتے تھے. چائنا کے ساتھ ہماری دوستی بھی ہے. اگر وہ نہیں دے رہے تو پھر تو مجبوری ہے، ورنہ تو چائنا میرے خیال میں پوری دنیا میں سپلائی دیتا ہے، وہاں سے لینے چاہیے. ایسی کیا وجہ ہے کہ اب ہم چائنا کو چھوڑ کر ہمارا رجحان جو ہے وہ انڈیا کی طرف بڑھ رہا ہے؟ اب ہم انڈیا سے کیوں خرید رہے ہیں؟ یہ سب امپورٹڈ گورنمنٹ کے ہیں، کیونکہ امریکہ کے زیر اثر ہیں یہ، اور امریکہ چاہتا ہے کہ اس علاقے میں انڈیا کا انفلوئنس ہو، اس لیے وہ کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان اس کے قریب ہو جائے، چائنا سے دور ہو جائے اور انڈیا کے قریب ہو جائے. یہی ایک وجہ، اور اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے. سر ویسے ہم جب دل کرتا ہے انڈیا کے ساتھ تجارت بند کر دیتے ہیں، جب دل کرتا ہے کھول لیتے ہیں. ہم ایک ہی دفعہ اس ٹریڈ کو اوپن کیوں نہیں کر دیتے تاکہ عوام کو تھوڑا ریلیف مل سکے؟ ظاہر ہے وہاں سے کچھ مال آئے گا، ویجیٹیبلز آئیں گی، تو یہاں کی عوام کو تھوڑا ریلیف ملے گا. سبزیاں تو کم سے کم ہمیں کم قیمت پر دستیاب ہوں گی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، لیکن جو پاکستان کی شہر کشمیر ہے اس پہ ان کا قبضہ ہے نا. اور ابھی جو آرٹیکل 5 جو ان کا نیا انہوں نے 370 اور میرے خیال میں ایک اور آرٹیکل اس کو انہوں نے وہ کیا ہے، اس کی وجہ سے پرابلمس ہیں. اگر انڈیا چاہتا ہے کہ پاکستان کی تجارت کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس طرح کے اقدامات نہ کریں تاکہ فرینڈلی ماحول رہے، اور پھر ٹھیک ہے اچھے ہمسایوں کی طرح رہنا چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ. لیکن اگر وہ پاکستان کی شہر پہ حملہ کر رہا ہے اور پاکستان کا پانی ہی روک لیتا ہے کل کو اگر کشمیر پہ قبضہ کر کے، تو یہ حالات زیادہ خراب ہو جائیں گے. سر کشمیر تو ابھی تک ان کے قبضے میں ہی ہے. وہ آلریڈی وہاں کشمیر پر کافی ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں، وہاں پہ انفراسٹرکچر بنا رہے ہیں، وہاں پر ڈیمز بنا رہے ہیں، ڈفرینٹ پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں. وہ چاہتے تو پانی کب کا روک سکتے تھے، لیکن نہیں روکا گیا نا. ہاں، لیکن اگر ان کو کھلی چھٹی دے دی جائے گی تو پھر وہ اپنی من مرضی کریں گے نا. ابھی تو ان کو تھوڑا ہے اس چیز کا خوف کہ پاکستان کھڑا اسٹینڈ لے رہا ہے، تو شاید وہ ابھی ڈر رہے ہیں اس وجہ سے. تو باقی بھی دنیا بھی پاکستان کے ساتھ ہیں، جو دوست ممالک ہیں مسلمان ممالک تو پاکستان کے ساتھ ہیں. اس وجہ سے انڈیا ابھی شاید اس طرح کھل کے نہیں کھیل رہا. لیکن اگر جس طرح مودی کی حکومت وہاں پہ ہے اور وہ بالکل مسلمانوں کے خلاف ہے، تو پاکستان تو ان کا پہلا دشمن ہے. پوری دنیا میں واحد دشمن پاکستانی ہے ان کا، جو ان کے سامنے کھڑا ہے چھوٹا ملک ہونے کے باوجود. یہ ہم مسلمانوں کا جذبہ ہے جس کی وجہ سے وہ شاید ابھی نہیں اس طرح سے کر رہے، ورنہ وہ تو قبضہ کر لے پاکستان کے. خالی کشمیر نہیں، کچھ اور علاقوں پہ بھی ان کا ہے کلیم، وہ وہاں پہ بھی قبضہ کر لیں گے. پھر سر انڈیا کو ہمارے ساتھ تجارت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں انڈیا کے ساتھ تجارت کی ضرورت ہے، کیونکہ انڈیا اس وقت دنیا کی 5ویں بڑی اکانومی بن چکا ہے یو کے کو پیچھے چھوڑ کر. ہر ملک انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کر رہا ہے. انڈیا جو ہے اپنا سامان زیادہ سے زیادہ ایکسپورٹ کر رہا ہے، امپورٹ کم کر رہا ہے. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم ایکسپورٹ کرنے کی بجائے ہمارا جو رجحان ہے وہ امپورٹ پر زیادہ ہے. ہمیں اس وقت ٹریڈ کی ضرورت ہے.
हमें जो है इस वक्त तजारत की ज़रूरत है, इंडिया को हमारे साथ तजारत की ज़रूरत नहीं है। आप सही कह रही हैं, लेकिन अगर एक बंदा है वो तिजारत के नाम पे हम अगर उनके ग़ुलाम बन जाएं तो वो मेरे ख्याल में बेहतर इसका हल नहीं है। तिजारत करनी चाहिए बराबरी की सतह पे। लेकिन अगर आपको आने वाले वक्त में नज़र आ रहा है कि जिस तरह चाइना के सामने तिजारत की है लेकिन वो कर्ज़ों में दबा रहे हैं हमें, इस तरह कल को इंडिया भी दबा लेगा। तो कोशिश करनी चाहिए पहली बात यह है कि पाकिस्तान को अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए, अपनी एक्सपोर्ट बढ़ानी चाहिए जिस तरह खान साहब ने किया था। अच्छी एक्सपोर्ट्स थी उनके दौर में, लेकिन अब चूँकि गवर्नमेंट अमेरिका के ज़ेर असर है और वो कोशिश कर रही है कि जो अमेरिका कह रहा है वही करे, उसमें ये भी शामिल है कि इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे किए जाए। वो चाहे पाकिस्तान को नुकसान हो, उस सूरत में भी वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के उनके साथ ताल्लुकात अच्छे हों। मेरे ख्याल में आवाम की मेजोरिटी इस चीज़ को पसंद नहीं करती। सर, गुलामी तो हम ऑलरेडी कर रहे हैं अमेरिका की, और अमेरिका डेफिनेटली ये चाह भी रहा है कि पाकिस्तान के इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाए। और ये जो अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने ये बोला भी है पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो सरदारी को कि हमें इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात में बेहतरी लानी चाहिए। तो डेफिनेटली गुलामी तो हम पहले भी कर रहे हैं, अमेरिका जो हमें कहता है हम वो कर रहे हैं ना। लेकिन ये आपका क्या ख्याल है, इस तरह अगर हम गुलामी करते रहेंगे तो क्या पाकिस्तान तरक्की करेगा? कभी नहीं, कभी भी नहीं करेगा। गुलाम कौमें हमेशा गुलाम ही रहती हैं, कभी तरक्की नहीं कर सकती जब तक वो अपनी आज़ाद और खुद मुख्तार पॉलिसीज खुद ना बनाए और उन पर अमल ना करें। बेशक ऐसे ही है, और मेरा ख्याल में इसकी तरफ एक कदम उठाना चाहिए। अवाम भी साथ है खान साहब के, और खान साहब कह भी रहे हैं। अब ये तो उनके आने के बाद ही पता चलेगा कि वो क्या इकदाम करते हैं। पहले उन्होंने कोशिश की थी, अब भी उम्मीद है कि खान साहब अगर आएंगे तो इस हकीकी आज़ादी का जिसका वो नारा लगाते हैं उसके लिए वो आगे कदम बढ़ाएंगे, और अवाम के साथ है। हम भी कोशिश कर रहे हैं दुकानदार होने के नाते कि जितना का हम अपना हिस्सा देते हैं, गाहक को थोड़ा सा रिलैक्सेशन दें। हमारे पास कपड़ा लेने आते हैं पर रेट बढ़ते हैं, लेकिन हम अपना मार्जिन कम करके कोशिश करते हैं। यही हर मुसलमान और पाकिस्तानी को चाहिए कि वो अपने लोगों का ख्याल करे और अपना पेट थोड़ा काट के लोगों को रिलीफ दे। ये मुश्किल वक्त है, इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के पास इतने रिसोर्सेज हैं कि अगर कोशिश करें, अच्छे खुरान मिल जाएं और वो कोशिश करें पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, तो हो सकती है। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। सर, आपको पता है कि सैलाब की वजह से पाकिस्तान में मलेरिया और डेंगू बहुत ज़्यादा फैल रहा है। खासकर मलेरिया की वजह से चिल्ड्रंस में डेथ रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि वो इंडिया से 60 लाख मॉस्किटो नेट खरीदने जा रहा है। क्या कहेंगे, गवर्नमेंट की जानिब से कैसा इकदाम है? मेरे तो ख्याल से इसमें कोई कबाहत नहीं है। आप ये देखें कि अगर पाकिस्तान में हालात इतने ज़्यादा ख़राब हैं और सैलाब का इतना ज़्यादा मसला है और लोग मर रहे हैं, तो जंग में और जो है वो सब कुछ चीज़ें जायज़ हैं। ये जंगी हालात है ना पाकिस्तान के लिए, तो अगर पाकिस्तान उनसे मॉस्किटो नेट ख़रीद भी रहा है तो इसमें कोई मसला नहीं है, हम तो उनको पे करके ख़रीद रहे हैं ना। तो अगर हमें कहीं से और अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, हमें कहीं और से वो नेट्स नहीं मिलते, ठीक है जी, वो जिनको मच्छरदानियाँ कहते हैं, तो हमें उनसे ख़रीदने में भी कोई बात नहीं है। हमने तो इस वक्त अपने लोगों की जान बचाना मकसद है, कि बजाय लोग हम इसी चीज़ में रह जाएं कि वो हमारा दुश्मन कंट्री है, तो हम अपने लोगों की जान जो है वो दाव पे लगा दें। तो अगर वो ख़रीदने में कोई कबाहत नहीं है। सर, मोस्टली लोग ये क्लेम करते हुए नज़र आते हैं कि जो फ्लड के लिए एड ली जाती है, फ्लड के जो मतलब सैलाब ज़दगान के लिए जो एड ली जाती है, या फिर सैलाब ज़दगान के लिए जो माल ख़रीदा जाता है, या तो उन तक पहुंचता नहीं है, और अगर उन तक पहुंचता है तो बहुत महंगे दामों जो है उसको जो है वो सेल किया जा रहा है। क्या कहेंगे आप इस सारे मामले पर? इस मामले में आप ये देख लें कि आप उन लोगों को एड दें, या अगर बाहर से एड आ रही है वो तो हुकूमत के पास आनी है, तो हुकूमत के ऊपर जो है वो ट्रस्ट करने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। लेकिन आप जो हम इधर से लोकल हम एड दे रहे हैं, जो हम लोग खुद किसी इदारे को देते हैं, तो आप इस बात का जो है वो यकीनी बनाएं अपना कि आप जिसको एड दे रहे हैं वो उन लोगों तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी। ये चीज़ ज़रूरी है, यही चीज़ ज़रूरी है कि आपका उनके ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, या तो आप फिर खुद अपने हाथ से दे के आएँ। सर, पाकिस्तान में ज़्यादातर हमने चाइना का माल ही बिकता हुआ देखा है, तो अब हम ये मॉस्किटो नेट जो है जिसे मच्छरदानियाँ कहते हैं, ये इंडिया से क्यों मंगवाई जा रही है? बीइंग अ बिजनेसमैन, मैं भी इस बाज़ार के अंदर काम करता हूँ, मेरी भी शॉप है, हम होलसेल का काम करते हैं। चाइना से फ़िलहाल माल आ नहीं रहा, ठीक है जी। चाइना ने अपनी ट्रेड जो है वो काफ़ी हद तक क्लोज़ की हुई है उधर। उसकी क्या वजह? उसके कोविड इश्यूज़ हैं वो सारे। अच्छा। हाँ जी, कोविड इश्यूज़ हैं। वो जो है वो अपने मुल्क में एंट्रीज भी नहीं दे रहा, लोगों को एंट्री भी नहीं दे रहा, तो उसके इश्यूज़ हैं। मे बी ये इशू हो, मैं आई एम नॉट श्योर, बट मुझे लगता है कि ये ऐसा होगा। एज अ बिजनेसमैन, जैसा कि आपने बताया कि आपका होलसेल का काम है, बहुत सारा हमारा कपड़ा इंडिया से आता है, बहुत सारा कॉस्मेटिक्स का सामान इंडिया से आता है। जब हमारा दिल करता है हम थोड़े दिन के लिए इंडिया से ट्रेड खोल लेते हैं, ज़रूरत का सामान मंगाया या ब्लैक में सामान मंगाया, छुपके छुपाते मंगाया, फिर ट्रेड बंद कर दी, तो हम ये ट्रेड पूरी तरह से खोल क्यों नहीं देते?
देखें इस बारे में जो है हुकूमती पॉलिसीज़ हैं वो पॉलिसीज़ साथ साथ चेंज होती रहती हैं. जैसे इमरान खान के दौर में ट्रेड बंद थी, फिर ऑन एंड ऑफ ये खुलती रहती है. लेकिन आप ये देखें कि हालात वाक़यात के मुताबिक अगर आप उस ट्रेड को जारी भी रखें तो देखें बीइंग पाकिस्तानी मुझे इसमें अर्ज कोई नहीं नज़र आता. अब ये मसला ये है कि सर्कमस्टांसेस ये चल रहे हैं कि पाकिस्तान में जंगी हालात हैं, लोग मर रहे हैं. अगर चाइना से आपको माल नहीं मिला, देखें फ़र्स्ट प्रेफर तो आपने जैसे पहले कहा कि हमें फ़र्स्ट प्रेफर यही करना चाहिए था कि चाइना का जो है वो माल हम इधर लाते हैं या चाइना हमें दे देता. अगर चाइना से उनको नहीं मिला तो इंडिया से लेने में भी कबाहत कोई नहीं है, ठीक है. लेकिन इसमें कोई उनकी अपनी पॉलिसी ना हो, कोई अपनी उनके फ़ायदे ना हो तो इंडिया में लेने में कोई कबाहत नहीं. क्या ये मच्छरदानियाँ पाकिस्तान में नहीं बनती या नहीं बन रही? देखें जी इसका मुझे इल्म नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक मैंने देखा है कि पाकिस्तान में भी ये मच्छरदानियाँ बनती हैं. लोकली गांव वगैरह में मैंने अक्सर देखा है कि ये बनती भी हैं. पाकिस्तान मेड भी होती हैं, तो ये पाकिस्तान में भी बन सकती थी. और पाकिस्तानी अगर ये पाकिस्तान में बनती तो पाकिस्तानी लोगों को बिज़नेस भी मिलता, रोज़गार भी मिलता और उनसे वो नफ़ा भी कमाते, जिससे वो अपना रोज़गार और अपने घर का जो मामलात हैं हम उनको सीधा कर सकते हैं. सर पाकिस्तान में सैलाब की वजह से मलेरिया और डेंगू बहुत ज़्यादा फैल रहा है. मलेरिया की वजह से काफ़ी डेथ रेट भी बढ़ रहा है. तो गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि वो 60 लाख मॉस्किटो नेट जो है वो इंडिया से इस इकदाम को किस नज़र से देखते हैं? क्योंकि अब जाहिर है समर ख़त्म हो गया है, विंटर आ रहा है, सीज़न चेंज हो रहा है, तो क्या अब इन नेट को मंगवाने का कोई फ़ायदा होगा? देखें ये तो फैसला करना है गवर्नमेंट ने. अगर आपका चैनल है तो उस चैनल के थ्रू अगर मैं कोई मैसेज कन्वे करना चाहूँ तो वो होगा एक जो सबसे ज़्यादा. हमारा मुल्क इस वक्त जो है ना डूबा हुआ है सैलाब में, आपको इस चीज़ का पता है. और जो फ्लड विक्टिम्स हैं उनकी जो मेजर ज़रूरियात है जिसमें क्विल्ट है, रज़ाई, तकिया, गद्दा, खेस, ये वो चीज़ें जो उनको चाहिए. और जिस मार्केट में इस वक्त आप मौजूद हैं ये एक हब है पूरे पाकिस्तान की. तो अगर आपके चैनल के थ्रू हम उन NGOs को, उन मुखैर हज़रात तक अपना एक पैगाम पहुँचा पाएँ कि जी आप हमारे पास आएँ, हम आपको मुनासिब तरीन रेट्स पे ये चीज़ें दे सकते हैं जो कि हमारे मुल्क के फ्लड विक्टिम्स को जो है ना उनके काम आएगी. बाकी रह गई मॉस्किटो कॉइल्स या मॉस्किटो मैट्स या मॉस्किटो की जो जालियाँ होती हैं, नेट्स होती हैं, तो वो तो गवर्नमेंट का अपना फैसला. अगर गवर्नमेंट उससे मंगवाना चाहती है ठीक है, वो भी डेफिनेटली सी बात है कि इन्हीं के लिए होगा. लेकिन विंटर की वजह से, सर्दियों की वजह से जो मेन चीज़ है वो है क्विल्ट, ताकि जो हमारे बहन भाई जो बच्चे इस वक्त आसमान के नीचे हैं, खुले आसमान के नीचे, सर्दियों को उन्होंने फेस करना है, उनके पास घर नहीं, छत नहीं, तो बड़े मुनासिब अंदाज होगा कि अगर हम उनको एक बेहतर चीज़ दे सकें जिसमें उनके जिस्म को गर्माइश पहुँचाने के लिए रज़ाई होगी, गद्दे होंगे जो कि उनके नीचे बिछेंगे, उनकी जो काम आएगी मेन चीज़, तो उसके लिए आप थोड़ा काम करें, हल्के अहबाब तक अपनी कोई बात पहुँचाएँ कि जी इस बारे में काम किया जाए. बाकी तो सर अब मॉस्किटो नेट मंगवाने का कोई फ़ायदा है या नहीं? ये तो डॉक्टर्स बता सकेंगे, ठीक है, इसके बारे में मेरी कोई राय नहीं होगी. मेरी राय बस यही है कि जो भी काम किया जाए, जो भी चीज़ मंगवाई जाए, वो फ्लड विक्टिम्स तक बेहतर अंदाज में पहुँचाई जाए. सर मोस्टली हमारे पास जो माल आता है वो चाइना से आता है, और अब जो मौजूदा सूरत हाल है, कभी हम कहते हैं कि हमने इंडिया के साथ तजारत नहीं करनी, जब हमारा दिल करता है हम इंडिया से तजारत खोल देते हैं, जब दिल करता है हम बंद कर देते हैं. इवन के छुपाते भी इंडिया से कुछ चीज़ें आ ही जाती हैं. तो हम एक दफ़ा ट्रेड खोल क्यों नहीं देते? इस सिलसिले में ये है कि इंडिया से ट्रेड खोली जाए, वेजिटेबल्स उगवाई जाएँ, ठीक है, उसके बाद ट्रेड खोलें. बाय रोड आपका है, चंद घंटे में सामान सारा आपका मेन मार्केट तक पहुंच जाता है, ठीक है. तो ये तो गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसीज़ हैं कि इंडिया से ट्रेड करनी है कि नहीं करनी. अगर करनी है तो ज़रूर करें, अगर नहीं करनी तो किसी ठोस रीज़न से छोड़ें. अदरवाइज़ ये यूँ करें कि ना छोड़ें कि जी इंडिया से हमने काम नहीं करना, ठीक है. पूरी दुनिया इंडिया से काम कर रही है, अगर आपने उनसे कुछ एक्सपोर्ट करना है तो आप उन्हें कुछ इम्पोर्ट भी कर सकते हैं. अच्छा सर मुझे ये बताएं कि आप इस हक में हैं कि इंडिया के साथ तजारत को खोलना चाहिए, क्योंकि इस वक्त इंडिया एक ऐसा हब है, 5वीं बड़ी मौशियत बन चुका है. इंडिया अपना माल जो है पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहा है. इंडिया के हर कंट्री के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं. डेफिनेटली आप जब तजारत करते हैं तो आपकी मौशियत बेहतर होती है. आप अगर कुछ एक्सपोर्ट करते हैं, कुछ इम्पोर्ट करते हैं तो आपकी मौशियत बेहतर होती है. तो क्या आप एज आ ताजिर चाहेंगे, बिजनेसमैन चाहेंगे कि ट्रेड इंडिया के साथ खुलनी चाहिए? देखिए यही बात है कि मैंने पहले कही है कि इंडिया से हमारी ट्रेड खुलनी चाहिए. हमारी मईशत, हमारी जो है ना नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ अगर स्ट्रॉन्ग होगी
اس کا امپیکٹ ہماری مارکیٹ میں ڈائریکٹ آئے گا. ہم کئی چیزوں میں خود کفیل ہیں جو کہ ہم انڈیا کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں, اور کئی چیزیں ہم انڈیا سے امپورٹ کر سکتے ہیں, وہ بڑی ہمیں سستی بھی ملتی ہیں. لیکن یہ تو گورنمنٹ کا فیصلہ ہوگا نا کہ وہ کرنا چاہتی ہے کہ نہیں کر سکتی. لیکن ایز اے تاجر, ایز اے ٹریڈر, میری رائے یہ ہے کہ ہمیں انڈیا سے ٹریڈ کھولنی چاہیے. آپ کو پتہ ہے جیسے کہ پاکستان میں سیلاب کی وجہ سے بہت زیادہ ڈینگی اور ملیریا پھیل رہا ہے, تو پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے اس نے یہ ڈیسیژن لیا ہے کہ وہ انڈیا سے 60 لاکھ ماسکیٹو نیٹ خریدنے جا رہا ہے. کیا کہیں گے آپ اس سارے معاملے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جی ماسکیٹو نیٹ خریدنا اچھی بات ہے جو پاکستان کے لیے خرید رہے ہیں. نیٹ تو ڈینگی وغیرہ بھی پھیل رہا ہے, ملیریا بھی پھیل رہا ہے, تو بہت اچھا ہے. سیلاب کی وجہ سے تو اوور آل پاکستان میں بیماری بھی بڑھ رہی ہے, ساری چیزیں بڑھ رہی ہیں اسی کے ساتھ ساتھ. وہ اچھا قدم ہے حکومت پاکستان کا. ابھی تو ہم ماسکیٹو نیٹ جو ہے انڈیا سے خرید رہے ہیں, لیکن اس سے پہلے جو پاکستان میں ماسکیٹو نیٹ بک رہا تھا وہ کہاں سے آ رہا تھا, یا پاکستان خود بنا رہا تھا؟ پاکستان خود بھی مینوفیکچر کر رہا تھا اور چائنا سے بھی پرچیز کر رہا تھا. انڈیا سے کچھ لمیٹڈ آتا ہے, 10% مال آ رہا تھا, لیکن زیادہ تر 70% چائنا سے ہی آ رہا مال پاکستان میں. تو اب ہم انڈیا سے کیوں لے رہے ہیں, چائنا سے کیوں نہیں خرید؟ چائنا ایک تو ڈالر کی وجہ سے, اور ادھر آپ کو پتہ ہے نواز شریف صاحب کی کچھ رشتہ داریاں بھی ہیں ادھر, اس وجہ سے. اچھا ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ ہماری تجارت بند ہے, لیکن جب پاکستان کو کچھ چیزیں سمجھ آتی ہیں تو وقتی طور پر تجارت کھول دیتے ہیں. پہلے جب شہباز شریف کی آڈیو لیک ہوئی تو وہ اپنے داماد جو ہے مریم نواز کے داماد راہیل کے لیے وہاں سے پاور پلانٹ منگوا رہے تھے, اب وہ ماسکیٹو نیٹ منگوا رہے ہیں. یہ کیا سین ہے؟ ان میں بھی ان کے خاندان کے بینیفٹ ہونا ہے, ان کو بھی اچھا خاندانی بینیفٹ کے لیے ملک دو پہ بھی لگا دیتے ہیں. اس کے لیے بینیفٹ ہے تو یہ پرچیز کر رہے ہیں, بینیفٹ نہ ہو تو یہ پرچیز بھی نہ کریں. اچھا ویسے اگر یہ 60 لاکھ ماسکیٹو نیٹ خریدنے جا رہے ہیں, آگے تو ونٹر سیزن آ رہا ہے, تو کیا آگے بھی ماسکیٹو نیٹ کی ضرورت پڑے گی؟ نہیں, ماسکیٹو ڈینگی وغیرہ سارا مر جانا, سردی کی وجہ سے مر جائے گا. تو یہ تو صرف انہوں نے اپنی شو شاہ کے لیے کر رہے ہیں, اپنی جیبیں بھرنے کے لیے کر رہے ہیں.